اور اس وقت ملک کو ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. بھارت ایک مرتبہ پھر افغانستان میں اپنا جال پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارتی سیکریٹری خارجہ کی طالبان وزیر خارجہ سے ملاقات ایک ایسے موقع پہ ہوئی ہے جب پاک افغان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں. سے ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے میں گریٹ گیم شروع ہونے جا رہی ہے. پاکستانی پولیٹیشین اور پاکستانی آرمی کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے. تو اس شطرنج کی بساط پر ایک طرف جب بنگلہ دیش کا معاملہ چلتا ہے تو دوسری طرف پھر افغانستان کا قصہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مات دینے کی جو ہے وہ پے در پہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اب افغانستان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ بھارت سے ہاتھ ملا لے تاکہ اس کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ امداد ملتی رہے. بنگلہ دیش کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بالکل ہی نیا پونڈ نظر آیا جہاں پر اب یہ کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے کہ وہ بچھڑا ہوا بھائی ہے. تو وہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بھائی کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہمارے برادرانہ تعلقات اور مسلم امہ، تو وہ اب بڑھ بڑھ کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور انڈیا افغانستان کے ساتھ موجود ہے. بھارت کا جو دوست ہے وہ افغانستان اور ایران ہے، اور پاکستان کا جو دوست ہے وہ بنگلہ دیش ہے. پاکستان کے اندر جو حالت ہے پی ایل اے اپنا کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان گھبرایا اس وجہ سے ہے کہ بھیا ہم نے تو ایئر سٹرائک کیا تھا افغانستان کے سرکار کو یا افغانستان کے گورنمنٹ یا طالبان کو ڈرانے کے لیے، لیکن یہاں پہ سب الٹا ہو گیا. اب پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ بھیا انڈیا ڈائریکٹلی انوالو ہو رہا ہے افغانستان طالبان کے ساتھ پاکستان کے اوپر نئی پلاننگ بنانے کے لیے یا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے. اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ہر سوال کا جواب اینٹ کا پتھر سے جواب دیا جا رہا ہے. نمسکار، جے ہند، بندے ماترم دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. بنگلہ دیش میں پاکستان کی کرتوت کا بدلہ بھارت افغانستان میں گھس کر لینا شروع کر دیا ہے. جی ہاں دوستوں، آپ نے صحیح سنا. جب سے بھارت اور افغانستان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے تب سے پاک میں چیخ پکار مچی ہوئی ہے کہ بھارت اب افغانستان میں طالبان سے مل کر پاک کی مصیبت بڑھانے والا ہے اور چاروں طرف سے پاکستان گھر چکا ہے. دوستوں، بھارت افغان طالبان کی دوستی دیکھ پاک حکومت اور سینا بری طرح گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ اب پاک کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے والا ہے. پاک میڈیا نے خود اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے اتیاچار کا بدلہ طالبان افغان کی مدد سے لے رہا ہے اور بھارت طالبان کے سنگ مل کر پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا، جس کی جھلک پاک کو ملنا بھی شروع ہو گئی ہے. تو دوستوں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاک میں مچی گھبراہٹ کی جھلک. یہ ہم افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پاکستان کی پالیسی ہے، کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 40-50 سال کی جو پالیسی ہے وہ آلموسٹ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی ہے. دیکھیں، اگر پاکستان کی افغان پالیسی ہوتی تو پھر وہ ڈوبتی اور اس کا کوئی ہم حساب لگاتے کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا. ابھی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ طالبان نے انڈیا کارڈ پلے کرنا شروع کیا اور انڈیا دوبارہ افغانستان کارڈ پلے کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں اس کے پیچھے ہے کیا، کہ پاکستان نے کتنا نقصان کیا. کیونکہ پاکستان میں پرسیپشن یہ تھی کہ طالبان آنے کے بعد جو ہے وہ انڈیا کو جو سپیس تھی افغانستان میں وہ شرنک ہو جائے گی. انیشلی لگا بھی ایسے ہی، اور ایون کہ جو انڈیا کے اندر جو ہے جو بات چل رہی تھی کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ انگیج نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی اتنا عرصہ، جب پوری دنیا ان کے ساتھ انگیج کر رہی تھی، اور دوحہ ایگریمنٹ سے پہلے بھی اور اس دوران بھی، تو وہاں پہ ایک یہ احساس تو تھا. لیکن یہ پاکستان کی اپنا ایک تو ایرر ہے طالبان کے حوالے سے، دوسرا دو بڑی توقعات تھیں طالبان کے حوالے سے کہ آئیں گے تو بہت سارے ہمارے مسائل اس کو حل کریں گے. تو وہاں پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ایرر ہے. کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہے جسے کہیں، اور ڈیزاسٹر تو اس وقت ہو کہ طالبان اسی طریقے سے ایکٹ کرنا شروع کریں کہ انڈیا کے ساتھ اسی طریقے سے تعلقات بنانا شروع کریں جیسے کرزئی صاحب کے دور میں تھے، اور کسی حد تک اس کو سسٹین کیا تھا اشرف غنی صاحب نے. تو اس لیول تک تو نہیں گئے، اور پاکستان کے پاس سپیس ابھی ہے، پولیٹیکل سپیس بھی ہے، ڈپلومیٹک سپیس ہے طالبان کے ساتھ، اور اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ری لائن کریں. لیکن اس میں انڈیا کے ساتھ تعلقات اور وہ اس میں میرا خیال ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انڈیا اور افغانستان بہت قریب ہے. اچھا، اس وقت کیا
वो तो बहुत काफी सालों से एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तालिबान इस वक्त ये चाहते हैं और अफगानिस्तान की इस वक्त ये ख्वाहिश है कि इंडिया उनका साथ दे। तो इंडिया यकीनी तौर पर तालिबान का अफगानिस्तान का साथ देगा और दे रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है कि ये जो हम कहते हैं ना कि एक चेस की गेम, दुनिया जो है वो वैसे तो है भी एक शतरंज की बिसात ही है। तो इस शतरंज की बिसात पर एक तरफ जब बांग्लादेश का मामला चलता है तो दूसरी तरफ फिर अफगानिस्तान का किस्सा भी उठ खड़ा होता है। तो लगता है कि ये एक दूसरे को मात देने की जो है वो पे दर पे सिलसिला चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि एक बिल्कुल ही नया पौंड नजर आया, जहां पर अब ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से कि वो बिछड़ा हुआ भाई है। तो वहीं पर हमने ये देखा कि वो भाई कि जिनको कहा जाता था कि ये तो हमारे बरादराना ताल्लुकात और मुस्लिम उम्मा, तो वो अब बढ़ बढ़ के पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं और इंडिया अफगानिस्तान के साथ मौजूद है। तो देखें, वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से आपको दिखाई दे रहा है। हर सवाल का जवाब ईंट का पत्थर से जवाब दिया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है और इसके अंदर अब आप ये बात याद रखिएगा कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हैं वो बहुत तगड़े हैं, वो बहुत तगड़े हैं। वो इतने तगड़े ऑलरेडी हैं कि अब जो चाबहार है उसको भी अफगानिस्तान आराम से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान ये चाहेगा कि जो चाबहार है उसको बड़े अच्छे तरीके से वो अपने राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करे और फिर जो पाकिस्तान है उसका पत्ता बिल्कुल ही काट दिया जाए। ऑब्वियसली वैसे तो देखें ऑलरेडी पत्ता जो है अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन है कट चुका है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि फिर कहीं ना कहीं जब इन्हें पनाह हासिल करना होगी तो सेफ हेवन्स कहाँ पर है? दहशत गर्दों को पनाह कौन देगा? दुनिया में कौन सा कंट्री देगा दहशत गर्दों को पनाह? बताइएगा मुझे, आप खुद बता दीजिए, आपको पता होगा। तो सेफ हेवन्स जहां पर होंगी वहीं पर जाएंगे। इंडिया तो ठुड करा देगा उस वक्त। अभी आप याद रखिए, इंडिया भरपूर तरीके से अफगानिस्तान के साथ है। इंडिया वहां पे चैरिटी, कंस्ट्रक्शन, फलाही काम अफगानिस्तान में कर करके ढेर लगा दिए इंडिया ने, और इंडिया अब उनको ट्रेनिंग्स भी दे रहा है, सब कर रहा है, करता रहेगा। लेकिन ये वो रिलेशंस होते हैं जो कोई भी कंट्री स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाता है। लेकिन जब दहशतगर्दों को कोई अपने यहाँ पनाह नहीं देता, और इंडिया भी कभी पनाह नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब भी इनको पनाह चाहिए होगी तो वो दौड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ, जैसे कि पहले भी वो सेफ हेवन्स वहां पर ढूंढते। भारत ने गुज़िश्ता 3 बरस में जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान को लगभग 50,000 मैट्रिक टन गंदम भिजवाई है, 300 टन अद्वियात, 40,000 लीटर कीड़े मार अद्वियात, 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन जो हैं वो और गर्म कपड़ों की कई खेपें भिजवा चुका है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की तालिबान वजीर खारजा से मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई है जब पाक अफगान ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने अफगान सूबे पक्तिका में कलअदब TTP के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाई कार्रवाई की थी, भारतीय वजारत खारजा ने उसकी भी पुरज़ोर मजम्मत की है। जी, ये एक मैं अक्सर देखता हूँ ना अपने बच्चों के प्लेग्राउंड में सीसॉ देखी होगी, उस पर खेला भी होगा ना, ये सीसॉ है। जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बेहतर होते हैं। इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है नहीं नज़र में, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी जालिम गेम है और आज से नहीं हज़ारों सालों से। मैं एक मिसाल देता हूँ, लोग माखियावेली की तो बड़ी बात करते हैं, राइट। तो एक शख्स थे भारत में कौटिल्य के नाम से, अब एक थे या ज़्यादा थे अब हमें नहीं पता। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपके दुश्मन का दुश्मन। यानी इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ, उर्दू तर्जुमा ही तो था, उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि भारत का जो दोस्त है वो अफगानिस्तान और ईरान है और पाकिस्तान का जो दोस्त है वो बांग्लादेश है। टेक्निकली यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ। और श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर तो गेम ये है, गेम ये है। लेकिन एक मैंने एक बड़े अच्छी मजमून पढ़ी थी अभी कल ही, हैप्पी मॉन जेकब साहब हैं, एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, और वो कहते हैं कि उसने पूरा एक साउथ एशिया का जायजा लिया, कहा कि यार
अभी जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, वो अभी ठंडा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कोई झड़पें नहीं चल रही और ना ही इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। ही लाइक कि तालिबान के साथ आप दोस्ती ना करें, ना ही दुश्मनी करें, आप उनको नॉन एनिमी रखें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वहां पर किया तो फिर पाकिस्तान का पैरानोया बढ़ जाएगा और हो सकता है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर अभी आपका ठंडा है और लाइन ऑफ कंट्रोल वो गर्म हो जाए। तो ओवर रीच ना करें, लेकिन जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है भारत की, मेरा ख्याल वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश में जिस तरीके से भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और जब उसके ही घर में उसके ही पाले पोसे तालिबानी कोहराम मचा रहे हैं, तो इस पर भी वह भारत का नाम लेकर दहाड़े मारकर चीख रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।